नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा को जाउछे नवरात्रि रो सेही दिव्य कथा विषय रे। एहार उत्पत्ति, पौराणिक मान्यता एवं एहार कोन गुरुत्व रहिछि ताहा आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा। पौराणिक कथा अनुसार नवरात्रि रो एही 9 दिन रे देवी दुर्गांकर 9टी रूप को पूजा करा जाई थाए। मांकर प्रत्येक रूप आमको एक नूतन वार्ता, एक नूतन शक्ति एवं नूतन प्रेरणा प्रदान करिथाए। तेबे आसंतु जानिबा नवरात्रि रो उत्पत्ति विषय रे। पौराणिक कथारे वर्णित रहिछि जे एकदा असुर मानकर अत्याचार बहुत बढ़िगला। तांको मध्यरे श्रेष्ठ असुर थिले महिषासुर। महिषासुर अनेक दिन धरी भगवान ब्रह्मा को तपस्या कले एवं गोटे एमिति वर पाइले जेउथिरे तांको कौनसी पुरुष, कौनसी देवता किंबा कौनसी असुर वध करि परिबे नाही। एही वर पाइबा परे महिषासुरक अहंकार असीम होइगला। से स्वर्ग को जय करिबाकु चाहिए। महिषासुरकर सेही वर कारणरू देवता माने तांको पराजित करि परिले नाही। शेषरे सेठारु पलायन कले। देवता माने भयभीत होई ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेवଙ୍କ पाखरे जाई सहायता प्रार्थना कले। एहा परे समस्त देवता एकत्रित होई एक दिव्य शक्ति को आवाहन कले। सेथिरु मां आदिशक्ति दुर्गांकर आविर्भाव होइथिला। मांकर रूप सौंदर्य रे दिव्य, शक्ति रे अपरिमित एवं असुर संहार रे अद्वितीय थिला। प्रत्येक देवता मां को तांकर अस्त्र शस्त्र एवं विभिन्न शक्ति प्रदान कले। नवरात्रि एही 9टी दिन रे मां दुर्गा और महिषासुरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भयावह युद्ध होइथिला। प्रत्येक दिन मांकर एक एक नुआ रूप प्रकाशित होई असुर मानकु वध करिथिले। शेषरे नवम दिन रे मां दुर्गा महिषासुरଙ୍କୁ वध करिथिले एवं धर्म एवं न्यायर स्थापन करिथिले। एही परि नवरात्रि केवल एक पूजा नुहे, एहा हेउछि असत्य उपरे सत्यर विजयर प्रतीक। एबे आसंतु जानिबा मांकर सेही 9टी रूपर कहानी विषय रे। माता दुर्गा को सर्वप्रथमे शैलपुत्री भावरे पूजा करा जाई थाए। हिमालयर कन्या भावरे जन्म ग्रहण करिथिबारु तांको नाम शैलपुत्री रखा जाइथिला। तांकर वाहन हेउछि वृषभ, तेणु तांको वृषारूढ़ा नामरे मध्य भक्त माने जानि थांती। एही देवी हेउछंती प्रथम दुर्गांकर अवतार। पूर्व जन्मरे एहांको नाम सती थिला। प्रजापति दक्ष गोटे यज्ञर आयोजन करिथिले। सेथिरे से समस्त देवादेवी को आवाहन कले, किंतु भगवान शंकर को आवाहन करि नथिले। एपरि परिस्थिति रे भगवान शिव सेठाको जिबा पई उचित मने कले नाही, किंतु देवी सती तांको पितांको यज्ञ रे योगदान देबा पई निजे सेठाको चली गले। सेठारे जाई से देखिले तांकर मां एवं भौणी तांको स्नेह कले, किंतु प्रजापति दक्ष जे कि तांकर पिता थिले तांको एवं महादेवଙ୍କୁ बहुत अपमानजनक कथा कहिले। निज स्वामी को प्रति एही अपमान सह्य करि न पारि शेषरे सती निजको जोग अग्नि रे दाह करिदेले। एहा परे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होई से यज्ञ को नष्ट करिदेले। परवर्ती समय रे पर्वत राजा हिमालयंकर कन्या भावरे सती पार्वती नामरे जन्मग्रहण कले। तेणु तांको नाम शैलपुत्री भावरे परिचित होइथिला। परवर्ती समय रे शैलपुत्री मध्य भगवान शिव को विवाह कले एवं शैलपुत्री शिवक पत्नी होइथिले। तांकर महत्व एवं शक्ति अनंत। नवरात्रि रो प्रथम दिन रे देवींकर एही रूप को पूजा करा जाय थाए। धार्मिक विश्वास अनुसार माता शैलपुत्री को पूजा करिबा द्वारा व्यक्तिर कुंडली रे चंद्र दोष दूर होई थाए। एबे आसंतु जानिबा देवी दुर्गांकर परवर्ती अवतार ब्रह्मचारिणी अवतार विषय रे। पूर्व जन्म रे एही देवी हिमालयर कन्या भावरे जन्मग्रहण करिथिले एवं नारदଙ୍କ निर्देशन रे भगवान शिवଙ୍କୁ स्वामी भावरे पाइबा पई कठोर तपस्या करिथिले। एही कठोर तपस्या जोगु से ब्रह्मचारिणी नामरे परिचित हेले। से भगवान शिवଙ୍କୁ निजर पति रूपरे पाइबा पई हजार हजार वर्ष धरि तपस्या करिथिले। परिशेष रे भगवान शिवଙ୍କୁ प्रसन्न करी तांको निजर पति रूपरे पाइले।
ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ରୂପ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ରୂପ ତରଳ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜଳ। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କୋମଳ। ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର କୋମଳ ହସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରଖାଯାଇଛି। ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଦିଶକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାଜକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଦିଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ରାଜକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଧ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧମାତା ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟଠାରୁ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ରୂପରେ ସ୍କନ୍ଧମାତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କାତ୍ୟ ବଂଶର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି କାତ୍ୟାୟନ ଦେବ ଦେବୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଏକ କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ମାତା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ ଏବଂ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସ ତିନି ଲୋକରେ ବିନାଶ ଘଟାଇଲେ। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ମାନି ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଶୁମ୍ଭ ଏବଂ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବୀଜଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ନିଜ ତେଜ ସହିତ କାଳରାତ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ରକ୍ତବୀଜଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ କାଳରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ନେଇ ସମସ୍ତ ରକ୍ତବୀଜଙ୍କ ଗଳା କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାରୀ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମହାଗୌରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମ ଶକ୍ତି ରୂପ ହେଉଛି ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଦୈବୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ କେବଳ ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ କେତୁ ଗ୍ରହର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଦିନରେ
ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।